Every leap in human civilization has come from an evolution in connectivity. From steam powering the Industrial Revolution to electricity lighting up the world, from the internet weaving a global network to mobile devices bringing everything to our fingertips. Connectivity changed how the world operates and reshaped how power is distributed. Now, a new era of decentralized connection is quietly reconstructing our time. An age built on decentralization is accelerating. Data sovereignty, identity freedom, terminal awakening. The traditional centralized system is collapsing. A new digital order is emerging, on-chain. And WebKey has long stood at the forefront of this paradigm shift. It is the native gateway to the Web3 world, connecting ecosystems, carrying value, empowering terminals, becoming the real-world bridge to a new order. It comes with a native DID identity system, protecting your data sovereignty. It links to the DPIN network, turning devices into nodes of potential. It integrates AI, a Web3 OS, multi-chain wallets, and RWA gateways, putting the full power of Web3 in your hands. One terminal becomes a network center. One user becomes an ecosystem partner. WebKey is no longer just a device. It is a traffic hub of ecosystems, the entry point into a global value network. It is the landing platform for dApps, the carrier of DID identity, the gateway into the DEP in Frontier, the channel for RWA transformation, the aggregation point of real user flow. It connects everything, Web3 and reality, developers and users, technology and business, ecosystems and terminals, value and people. It is becoming the traffic core of the on-chain universe. In Web 2, terminals were tools for consuming information. In Web 3, terminals are gateways of power, sources of value. WebKey's true mission is not to reinvent the smartphone, but to reconstruct the relationship between humans and networks, between people and data, between individuals and value. It transforms terminals from tools to nodes, users from traffic to sovereign individuals, platforms from containers to the core of digital order. This is the strategic value of WebKey. As the global order reaches a digital inflection point, what defines the future isn't the past we carry, but whether we hold the key to what comes next. It is not we who choose the era, but the era that has chosen us. WebKey is the technological gravity summoned by the times. It is a civilizational awakening born from terminals, a global relay for identity, sovereignty, and order. It turns isolated devices into stars in a multi-chain galaxy. It transforms silent data into a language of value. When all chains converge, when terminals awaken, we no longer gaze at the future. We become its origin. WebKey, the origin of the on-chain universe, redefining terminals, reconstructing digital order, to the future where all things thrive. 스마트폰입니다. 얘는 나의 개인정보, 이메일 정보가 들어가지 않고 니모닉이라고 하는 내 지갑을 만드는 그 암호에 의해서 구동되는 겁니다. 이미 세계적인 블록체인 재단들은 솔라나, 바이낸스, 트론, 수이, 톤, 텔레그램 재단들은 다 스마트폰을 만들었다는 겁니다. 그 스마트폰을 왜 만들었을까요? 바로 스마트폰 혁명에 의해서 전 세계 부자의 트렌드가 바뀌어버렸죠. 지금 전 세계 시가총액 1등부터 10등까지 있는 구글, 애플, 엔비디아, 삼성 다 뭐예요? 스마트폰 때문에 부자가 된 기업들 아닌가요? 맞죠? 아닌 것 같은 분 혹시? 스마트폰이란 뭐냐면 손안의 핸드폰 세상을 말씀을 드리는 거예요. 손안의 컴퓨터. 그게 스마트폰이잖아요. 그러니까 제가 지금 노트북 안 켜도 그냥 스마트폰을 하나만 연결했더니 유튜브에서 이렇게 막 강의가 나오고 있는 거예요.
이 사업을 진행하기 위해서 우리는 가장 멋진 창조는 모방입니다. 스티브 잡스가 스마트폰의 혁명으로 전 세계적인 애플이라는 기업을 만든 것처럼 여기 아래 보이시는 솔라나, 바이낸스 재단, 여기 딱 분홍색 글씨를 클릭하시면 바이낸스가 만들고 있는 스마트폰으로 넘어갑니다. 이게 바이낸스가 만드는 웹3 스마트폰입니다. 전 세계 10,000대만 한정 판매합니다. 바이낸스 BNB 기반이고요. 저기에 당첨되신 분들께는 바이낸스의 상장 예정인 아래에 보이는 코인들을 선물해 드립니다. 단순하게 전화 쓰려고 하는 그 통신 목적의 휴대폰이 아니라 자산 가치를 가지고 있다고요. 이 코랄폰 하나 가지고 있으면 바이낸스의 상장 예정인 코인을 선물해 주는 거예요. 또 하나 솔라나 폰을 클릭하시면 솔라나의 상장 예정인 코인들을 선물해 줬던 거죠. 솔라나의 사과폰을 구매하신 분들께 솔라나의 상장 예정인 코인들을 15가지 선물해 드렸습니다. 그 중에 봉크 코인이 있었던 겁니다. 그 봉크가 바이낸스에 우리나라 업비트에 상장하면서 휴대폰은 $1,000에 샀는데 받았던 봉크만 팔았더니 15,000달러가 돼서, 이야, 나는 지금 2.0 시대에서 돈을 주고 휴대폰을 쓰는데 진짜 3.0 웹3 스마트폰은 돈을 벌어주네. 그래서 사과폰에 선용했고, 여기 솔라나 이어 톤, 이거 클릭하시면 톤은 뭐냐? 바로 우리가 전 세계에서 가장 많이 쓰고 있는 텔레그램 재단의 스마트폰입니다. 근데 솔드아웃입니다. 아니, 이런 세계적인 블록체인 재단들이 스마트폰을 왜 만들까요? Y 기업의 이윤 추구는 설립 목적이 이윤 추구지 않습니까? 가장 트렌디한 말씀을 드리는 거예요. 그래서 이 스마트폰 혁명을 통해서 2.0의 부자가 됐던 기업들을 봤죠. 그래서 아누비가 하고자 하는 사업은 3.0 스마트폰 세계의 주인이 되고자 이 시장에 도전장을 내밀게 되는 겁니다. 그리고 전 세계에서 가장 많은 보급량을 가지고 있는 대한민국의 삼성전자는 시장 점유율 약 60%를 차지하고 있습니다. 아이폰은 약 30%를 차지하고 있습니다. 휴대폰 보급량을 말씀드리는 거예요. 판매량. 근데 삼성에 비해서 애플의 시가총액이 10배가 큽니다. 그 이유는 뭘까요? 삼성폰을 쓰는 우리는 구글의 앱을 쓰죠. 아이폰을 쓰는 유저는 자체 앱을 씁니다. 즉 물건 만드는 껍데기 만드는 하드웨어 기반의 사업보다 이 안에서 구동하는 애플리케이션의 사업의 부가가치, 즉 소프트웨어 사업의 부가가치가 10배 이상 크다. 이건 2.0에서 스티브 잡스가 증명한 거죠. 1.0은 누가 증명했어요? 빌 게이츠가 증명했죠. 빌 게이츠는 컴퓨터를 만들었나요? 윈도우를 만들었나요? 윈도우는 소프트웨어 사업입니다. 컴퓨터는 삼성, IBM, 삼보 같은 회사가 만들었고요. 네. 스티브 잡스는 그걸 본 거예요. 그래서 웹키 아누비 재단에서도 우리는 그럼 경제 모델은 아이폰, 애플을 지향한다. 그래서 모든 블록체인 재단들은 다 단일 체인이지만 웹키는 6가지 멀티체인을 기반, 더하기 2가지, 총 8가지 멀티체인을 기반으로 하고 여기서 그동안 애플리케이션을 직접 개발을 하며 2.0을 살고 있는 우리는 현재 카드 결제로 애플 결제하죠. 카드 결제하면 원화 빠져나가는 겁니다. 근데 3.0에서는 블록체인, 코인 결제가 돼야 됩니다. 그 시장에 아직 주인이 없다는 거예요. 그 시장의 기득권을 선점하기 위한 도전장을 아누비에서는 기대나갑니다. 그 기획력이 거대하다 보니까 수많은 회사들이 MOU를 맺고 나스닥 우회 상장까지도 넘볼 수 있게 됐던. 그러면 이런 기획력을 가지고 있다는 것을 인정을 했지만, 얘기는 하지만 검증을 해야 돼. 검증을. 어디서 검증하실 거예요? 블록체인 기반이다 보니까 블록체인을 가장 잘 아는 곳은 거래소입니다. 우리나라 업비트, 바이낸스도 대단한 거래소죠. 세계 1등 바이낸스, 2등 OKX, 3, 4등 비트겟. 이런 세계적인 거래소가 우리 프로젝트를 상장시켜주고 홍보시켜주고 있다고 하면, 그러면 우리 같은 개인이 더 검증할 필요가 있을까요? 저는 없다고 보는 겁니다. 왜? 전문가들이니까요, 훨씬. 그래서 세 번째 페이지를 가시면 세계 독보적인 1등의 바이낸스가, 비트겟이, OKX가 우리를 상장시켜주고 홍보해주는 내용들. 바이낸스 원래 상장해서 실제 매수 매도 거래를 이루어지게 되고, 여기 분홍색 글씨를 클릭해서 가면
바이낸스 스퀘어 공식 사이트로 넘어가죠. 아누비 재단에서 24년도 7월 4일부로 디핀 사업, 이 웹3 스마트폰 사업에 무려 1억 달러, 1,400억을 투자해서 이 시장이 웹3 시장의 기득권을 선점하기 위한 이 도전장을 내밀었다. 이게 바이낸스의 공식 뉴스입니다. 그리고 바이낸스 라이브라고 하는 바이낸스의 공식 채널을 통해서, 유튜브 채널을 통해서 전 세계 바이낸스 유저들에게 우리 웹키 프로젝트를 공식적으로 홍보하고 있습니다. 요 분홍색 글씨 클릭해서 들어가면 실제 바이낸스 라이브.com 넘어갑니다. 들어가서 실제 보시면 되는 거예요. 그럼 바이낸스 라이브.com 도메인 훔쳐올 수도 없죠. 워낙 대형 거래소니까요. 저기 보시면 여기 웹키 나오죠. 여기 웹키 나오지 않습니까? 요거 클릭하고 들어가시면 이미 바이낸스 전 세계 유저들이 웹키를 인정하고 있다는 얘기예요. 그리고 바이낸스가 저희 프로젝트 나온 지 2달 만에 어메이징한 결과 만들고 있다. 실로 놀랍다. 바이낸스는 BNB 기반에 무려 7년 동안 만들었던 그 기라성 같은 역사를 불과 2달, 3달 만에 만들고 있다. 어메이징하다 얘기를 하는 거죠. 이런 내용들이 진짜인지 알아보셔야 되는 거고. 바이낸스 코랄앱을 통해서도 우리가 실제 투자를 했는지, 그리고 비트겟이라는 세계적인 거래소가 모멘트 오브 연간의 순간을 만들고 있는 웹키 프로젝트는 단순하게 디파이만 하는 게 아니다. 디파이를 통해서 우리는 웹3 스마트폰 사업의 진출을 갈망하고 있다. 이것 또한 분홍색 글씨를 클릭해 들어가 보셔야 되는 거예요. 사람 말을 믿지 마시고 실제 공신력 있는 사이트에 들어가서 미디움이라는 전 세계 최고의 블록체인 일간지에서 이미 1년 넘게끔 이런 얘기를 하고 있습니다. 진짜 이렇게 비트겟이 우리를 홍보해주는 내용들을 눈으로 보시라는 얘기를 드리는 거예요. 이런 거래소들이 우리를 왜 홍보해주고 있을까요? 이윤 추구입니다. 콜라보 하고 싶은 겁니다. 왜? 웹큐의 기획력이 그만큼 대단하다는 말씀을 드리는 거예요. OKX 세계 2위 거래소에서도 분홍색 글씨 클릭해서 들어가시면 바로 우리 토큰이 현재 얼마에 거래되냐? 11.94달러에 거래되고 있고요. 이거 보시면 하나하나 누가 얼마를 팔고, 여기 빨간 건 누가 파는 거, 파란 건 누가 사는 거 실시간으로 나오죠. 홀더 수가 몇 명이냐? 1년 만에 1.07 밀리언, 107만 홀더. 자, 이게 OKX에서 보여지는 거라면 바이낸스 한번 들어가 볼까요? 이건 바이낸스입니다. 바이낸스 똑같이 11.9488 왔다 갔다 하죠. 이게 실시간 거래되는 거예요. 이런 거래소에서 제일 중시하는 게 뭐냐? 바로 IP입니다. 저는 선물 거래도 크게 했다가 많이 까먹어봐가지고 알아요. 제가 여기에서 하나의 와이파이로 $10,000 이상의 계정을 2개의 핸드폰이나 노트북을 거래하잖아요. 둘 다 정지됩니다. 왜 정지시킬까요? 마켓 메이킹, MM 할까봐. MM이라는 거는 그 마켓 메이킹 거래를 통해서 바이낸스에 선분 거래를 해서 못하게 하려고. 자, 여기서 실시간 거래되는 게 조작이 가능할까요? 여기에 있는 모든 토큰은 내 스테이킹한 거 나만 건드릴 수 있다고요. 나만 내가 해지할 수 있다고요. 이 바이낸스에서 모든 건 본인들이 검증했지만 하나는 주의하고 투자해라, 하나는 커션, 하나는 주의해라. 이걸 클릭해서 들어가시면 뭐라고 얘기하느냐? 한국어로 번역을 해보면 토큰의 공급량이 늘어날 수 있다. 발행코인이 아니라 주조코인이다. 이걸 알고 투자해라. 이 얘기를 하는 거죠. 다른 부분들은 바이낸스가 다 검증했단 말씀을 드리는 거예요. 그러면 이제 재원에 대해서 이따가 되게 좀 제가 중요시 말씀드리는 거. 바이낸스가 모든 걸 검증을 했고, 저 하나 주의하는 거. 주조 토큰에 대한 이해, 즉 재원에 대한 이해가 안 되면 투자하지 마시라고요, 제발. 안 하셔도 돼요. 아니, 내가 어떻게 이자 받는지를 모르면서 남이 좋다고 하니까 되면 안 돼요. 어떤 분들은 그런 얘기합니다. 웹키에서 엄청나게 도와서 돈 벌게 해드렸더니 여기서 돈 좀 벌었다고 또 본인이 새로 시작하는 아이템에 5번째 안에 들어가는 멤버가 됐대요. 그래서 회원들을 유인하고 글로 가고 있습니다. 그래서 무슨 얘기 하는지 아세요? 웹키에서는 0.7%니까 거기 가면 1.5% 주니까 우리가 원금 회수를 빨리 할 수 있대요. 투자예요, 투기예요? 전형적인 투기꾼입니다. 장난감인데 곧 폐가 망신할 겁니다. 운이 좋아서 저희 만나서 돈 좀 벌게 해드렸거든요. 맨날 가서 보내드렸어요. 지금처럼. 그 돈 좀 벌더니 이제는 공부가 안 되니까 어떻게 돼요? 누가 와서 또 너 돈 많이 벌었다며? 야, 이제 새로 시작하는 게 있는데 네가 5번째야.
아마 그 팀에서 여기 와 계신 분이 계시잖아요. 저희 신노년에 있던 팀이에요. 이해가 공부가 안 되니까 흔들릴 수밖에 없는 거죠. 자, 여기 보이는 바이낸스에서 여기 홀더를 클릭해서 들어가시면 1등부터 100등까지의 지갑수가 나와 있습니다. 모든 2394로 끝나는 지갑에 우리 웨키 토큰이 몇 프로가 들어있대요? 94.56%. 2번 지갑에 1.44, 0.92, 1번부터 8번까지 있는 지갑 주소. 제일 중요한 건 1번 지갑이죠? 2394로 끝나는 지갑 주소. 2394래요. 이거 복사하셔가지고 바이낸스 스마트체인 한번 들어가 보겠습니다. 뭐라고 나오는지. 2394로 끝나는 지갑 주소는 컨트랙트. 프로그램에 의해서 스마트 컨트롤로 들어간다고요. 인공지능에 의해서 프로그램 들어간다고요. 누가 개입할 수 없다고요. 그런데 되게 많은 양을 갖고 계신 어떤 분과 한번 들어가 볼까요? 자, 여기 들어가셔서 그러면 한 많은 물량, 이분이 자, 몇 등이야? 17등. 17등인데 이분이 3만 달러치 갖고 있죠? 여기 17등. 지갑 주소가 뭐예요? 7F66. 7F66을 클릭하신 다음에 지금 바이낸스 스마트체인 가서 7F66을 지갑을 검색하면 여기 컨트랙이 아니라 뭐라고 나오는지 볼게요. 이 지갑은 뭐라고 나와요? 어드레스. 개인 지갑 주소. 이거는 본인이 언제든 통제할 수 있는 거. 컨트랙은 안 된다고요. 그 컨트랙에 의해서 돌아간다는 부분들을 바이낸스 검증을 해준 거 아니에요, 우리한테. 그래서 여기 들어가서 보시면 실제 컨트랙트. 이미 카피하는 회사, 컨트랙 가서 카피 자체가 그냥 흉내만 내는 회사가 많이 있습니다. 흉내만. 근데 웹키가 아닌데 흉내를 내가지고 웹키가 복사돼 있어요. 걔네 컨트랙이. 얼마나 급하게 뺏겨갔으면. 그래놓고 디파이 4.0이라고 하고. 그죠? 또 아누비제는 잘 된다고 하니까 뭐래요? 아누비가 만든 세 번째 프로젝트. 어떤 분들이 하고 있는 거예요? 웹키에서 그렇게 도와드리고 무슨 세미나비가 아니죠. 뭐 강의실비 지원해달라는 분들 있죠? 그런 분들이 웹키에서 좀 하더니 우리 다 할 수 있겠다 하고 아누비가 만들었어 하고 차린 게 골든팩트예요. 금을 담보로 한다고요? 아누비 재단은 그런 얘기를 하지 않습니다. 그런 공식적인 데이터들을 우리가 공부를 하면 다 보이는데 그러면 너네도 진짜 디파이면 너네도 바이낸스 오케이 상장해봐. 그리고 우리가 제일 중요시하는 가장 우리는 서틱 들어가시면 블록체인에서는 서틱이 전세계 최고의 1등 감사기관입니다. 서틱에서 이미 2차 감사를 마쳤죠. 우리는 들어가 보시면 탈중앙이라고 하는 모든 내역을 맞추고 24시간 거래량 급증 퍼스필드 밑에 코드 보안을 딱 클릭하시면 웨키 1, 웨키 2가 있죠. 이미 웨키 1은 탈중앙에 대해 100% 안전하다라고 이미 1년 전에 검증받았고 두 번째 웨키 2를 검색하면 뭐래요? 99% 검증 완료. 이게 바로 듀얼코인이라고 하는 바이낸스의 우리 웹키, W키, 바렌코인을 우리가 수합하기 위한 공정으로 가고 있는 로드맵. 여기 펄스피드를 들어가서 보시면 무슨 얘기를 하느냐. 웹키 프로젝트는 이미 넘사벽이라는 얘기를 하는 겁니다. 무슨 얘기를 하느냐. 11월 20일 기준 24시간 거래량이 얼마래요? 2천만 달러랍니다. 2천만 달러. 그럼 지금 11달러, 12달러 유지하고 있죠? 그러면 매수, 매도 합쳐서 2천만 달러니까 그러면 1,000만 달러 정도는 매도하는 거죠. 누군가가 웹키를 USDT 바꾸는 거죠. 자, 우리가 USDT로 웹키를 살 때 수수료가 있어요, 없어요? 없습니다. 근데 내가 웹키를 USDT로 수합할 때 수수료가 몇 프로예요? 3% 있어, 3%. 3% 있습니다. 그러면 1,000만 달러의 3%면 얼마일까요? 155억의 3%. 하루에 4억 5천입니다. 아누비 재단은 아무것도 하지 않고도 하루에 우리가 거래하고 웹키 가지고 USD 수합하는 수수료만 4억 5천씩 매일 벌고 있어요. 한 달이면 135억을요. 그걸 1년째 모아놓고 있습니다. 수수료만. 그럼 아누비 재단이 있어요. 이 프로젝트가 오래 가길 원할까요? 끝나길 원할까요? 당연한 거 아니에요? 그 기획력을 볼 줄 아셔야 되는 거예요. 이걸 알면서도 이게 충분히 똑같이 강의해 드렸는데도 투기꾼의 유전자가 있다 보니까 누가 좋다고 하면 또 거기 가요. 다시 오면 제가 받아줘요? 안 받아줘요? 안 받아주죠. 안 도와드리죠. 그렇게 그분 주변에 힘들다고 살려드렸던 분들이 또 배신했잖아. 제가 단언컨대
한 번 배신하는 사람 두 번 배신할까 안 할까요? 무조건 합니다. 사람의 천성은 바뀌지 않습니다. 어떤 리더분들 와서 뭐라 했는지 알아요? 대표님 잘 벌 때 분산 투자해야지. 코드 하나만 넣어놔. 진짜 욕해버립니다. 꺼지라고. 저한테 인사 안 했으면 좋겠어요. 왜 이렇게 해서 이렇게 본인이 그동안 이랬던 명예, 돈, 자존심 다 벌게 해드렸는데 하나의 책임감 없이 그래놓고 입쓱 닦았어요. 또 벌써 깨졌거든요. 2달도 안 돼서. 제발 그런 분들은 안 왔으면 좋겠고, 우리 대표님들 또한 이렇게 검증되고 내가 내 마음에 확신이 없으면 투자하지 마시라고요. 제발. 가격이 왜 떨어져요? 가격은 당연히 떨어질 수 있는, 파니까 떨어지는 거죠. 왜 떨어지는지에 대한, 그리고 이자 어떻게 받는지에 대한 재원을 공부하시게 되면 그걸 물을 이유가 없다고요. 그런데도 불구하고 아직도 A3 이상임에도 불구하고 아직도 우리 재원을 못 푸시는 분들은 저는 돈 벌 자격 없다고 생각합니다. 저희 그룹은 좀 달라. 이거 모르면 아예 참여 안 시켜버립니다. 그래서 아까 우리 아시다시피 우리 또 한 팀은, 역삼에 있는 팀은 2시 딱 문 잠가버리는 팀도 있어요. 거기 장난 아닙니다. 공부 안 하면 그냥 다 도태되는 거예요. 그러니까 어떻게 돼요? 결과가 나오는 거예요. 저희가 제주 세미나에서 보셨지만 아마 저희 팀 클래스가 제 사람만 제주에 170명 가 170명. 제일 많이 갔죠, 단일 그룹에서. A5 이상의 직급에서 제일 많습니다. 보통 뭐 A9들 자기 소그룹에 9명, 10명 올 때 저희 A5 이상만 35명이 했었습니다. 왜 그런 결과값을 만들 수 있었느냐? 제대로 공부했으니까. 좀 잘 오셨다 그러는 거예요. 제가 오랜만에 조금 길게 좀 제대로 풀어드리려고 왔거든요. 그래서 1시간 되면 가실 분은 먼저 가셔도 돼요. 네. 감사하게 가셔도 저는 다 인정하니까요. 오늘은 제가 이게 녹화 잘 되고 있다 보니까 이걸 해가지고 또 해외로 또 보내드려야 돼요. 지금 막 뭐 캐나다나 뭐 미국이나 밤낮이 바뀌어 있다 보니까 제가 줌으로 하다가 지쳤어. 나 자야 되는데 거긴 아침이야. 막 새벽 3시에 전화 와버려요. 그러니까 어떻게 해요? 그냥 빨리 제가 방송으로 그냥 만들어서 드리는 게 나를 위해서 편하겠다. 그래서 이렇게 녹화를 하고 있는 거고요. 이런 세계적인 거래소를 통해서 우리를 다 검증, 인증해 준 것, 그리고 지금 보여드렸던 서틱, 바이낸스, 알모스, 그리고 스마트 계약 137개, 그리고 깃허브를 통해서 우리의 모든 오픈소스를 다 공개하죠. 이게 블록체인에 기록되어 있는 우리의 모든 오픈소스 공개값이라는 겁니다. 이 공개값을 가지고 그 누구도 위조, 변조, 수정할 수 없는 이 프로젝트를 통해서 우리의 전산이 없이도 언제든지 우리의 자금을 뺄 수 있는, 요 분홍색 글씨 클릭해서 들어가면 저희의 전산 대 없이도 제가 출금할 수 있는 그 영상을 찍어놨어요. 한번 잠깐 보고 갈게요. 저희 오픈소스로 공개되어 있는 깃허브에 등록되어 있는 우리 웹키에 실제 저희가 아래 내려오셔서 여기 ABI를 클릭하고 어드레스, 그리고 23번째 있는, 저는 스테이킹 해지하니까 0x37db로 시작하는 거를 복사합니다. 그리고 다시 지갑으로 들어가서 여기다가 붙여넣기, 그리고 아래 내려오셔서 쭉 내려보시면 여기 제가 언스테이킹 프렌셜리스 요거 클릭하시고 제가 여기서 현재 2개만 해지해 보겠습니다. 2개를 하고 공을 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 9개, 그리고 콜을 합니다. 그러면 지불하기를 통해서 제가 지금 2개를 해지하는 거예요. 이걸 해지하게 되면 아래 이렇게 계약값이 나오게 되고, 여기 왼쪽에 엑셀 클릭하시고 자산에 들어가면 지금 웹키나우가 2개가 들어왔죠? 이게 실제 들어온 걸 확인할, 요 3분짜리 영상도 꼭 여기에서 요 분홍색 재단 요 앞에 아래 있는 거 있죠? 요거 클릭하고 들어가서 꼭 보십시오. 그리고 실제 따라해 보십시오. 텔레그램에 다 올려놔 드렸습니다. 이 오픈소스들. 여기 맨 아래 보이는 이더리움 스마트 컨트랙 요거 클릭해서 들어가시면 지금 이더리움 스마트 컨트랙을 통해서 언제든지 우리 전산 없이도 거래소에 있는 내 자금을 언제든지 내가 가져올 수 있는 그 데이터를 여기에다 만들어 드렸으니까 이걸 공부하셔야 되는 거예요. 자, 그럼 이 프로젝트가 정말로 글로벌 동시 오픈을 넘어서 진짜 아누비 재단이 웹3 사업으로의 확장을 하고 있느냐? 이걸 검증하기 위해서 1년 이상 바이낸스 전체 프로젝트 중에 상위 탑 10을 1년째 유지하고 있습니다. 여기 분홍색 글씨 클릭해서 들어가시면, 자,
그럼 바이낸스에 상장되어 있는 프로젝트가 자 오늘 기준 몇 개래요? 12,099개입니다. 12,099개 중에 현재 웹키가 몇 등이냐? 6등입니다. 6등. 12,000개 중에 6등하고 있다고요. 1년 넘게. 자 1등부터 5등까지 한번 얼마인지 볼까요? 자 1등 얼마요? 0.06달러, 0.175, 0.07, 0.001, 0.0017. 웹키 얼마요? 11.83. 1번부터 5번까지는 다 뭐예요? 민코인입니다. 언제 나락을 갈지 모르는 디파이 1.0 버전이란 말씀 드리는 겁니다. 디파이 2.0을 넘어서 올림푸스 다우의 경제 모델로 3.0을 지향하는 웹키는 지금 그 결과값이 다른 거죠. 홀더수 유저수가 106만 명이 넘어갔고요. 앞으로도 바이낸스에서 가장 유망한 프로젝트로 그러니까 우리를 홍보해 주는 거예요. 1년 넘게끔 이렇게 유지하고 있습니다. 1년 넘게끔 이렇게 많은 수수료를 다 가져가고 있습니다. 그런데 웹키가 똑같다고요? 이렇게 중요한 시간가 어떻게 주무실 수가 있는 거예요? 말도 안 돼. 그리고 모바일 시장에서 내가 결제 기축을 가기 위해서 유페이라고 하는 여기 클릭해서 들어가시면 여기 뒤에 보이는 이 카드가 유페이 카드입니다. 오늘 아마 텔레그램 다 보셨죠? 실제 이 카드 가지고 무기명 카드입니다. 여기다 USDT 웹키 놓고 언제든지 결제해서 쓰는 거예요. 웹키 카드로. 근데 이 유페이는 코인베이스, BTC 같은 나스닥 상장되어 있는 거래소와 제휴가 되어 있고요. 웹키가 나오죠? 웹키 클릭해서 나오면 바로 웹키로 넘어갑니다. 자산가들이 가장 원하는 건 뭐냐? 바로 무기명 카드입니다. 제가 지금 저는 비썸을 통해서 모든 수익을 빼고 있죠? 그러면 나중에 혹시나 추적하면 돼야 안 돼요? 돼요? 나오죠? 근데 저는 다행인 게 뭐냐면 저는 작년에 선물 거래를 몇 억을 까먹었어요. 제가 코인 거래를 내가 비썸에서 돈을 넣어서 해외 거래소로 제가 했던 제일 프로젝트 많이 때가 탭빗 그리고 빙엑스 그리고 비트겟에서 제가 몇 억을 까먹었습니다. 그럼 저한테는 솔직히 그렇죠. 저는 뭐 나중에 이거 갖고 문제될 일은 없겠지만 제가 제 현금이 나간 내역이 있죠. 그러니까 저는 빗썸으로 뽑아도 나중에 증빙할 내역이 있는 거예요. 그잖아요. 나는. 근데 없는 분들 어떻게 증빙할 거예요? 돈 들어간 게 없어. 나는 1,000만 원 투자했는데 벌은 건 10억이 어떻게 증빙하실 거예요? 고민이죠. 얘면 된다고요. 얘는 전 세계 어디든 홍콩 가든 중국 가든 미국 가든 일본 가든 비자 ATM이 가서 찍으면 그 나라 화폐가 나온다고요. 무기명이라고요. 자산가들이 이걸 원하는 거예요. 미국에 유학 가 있는 캐나다 유학 가 있는 우리 아들들한테 은행 가서 돈 보내면 다 추적되죠? 이거 한 장 주면 끝납니다. 이런 프로젝트라고요. 그리고 나중에 앱이 나오게 되면 우리도 여기 안에 스마트폰 안에서 앱 결제하는 거죠. 지금 삼성페이 쓰듯이. 이렇게 제휴가 되어 있고. 자, 나스닥이라고 하는 나스닥 진짜 제휴하고 있냐? 이거 클릭해서 들어가시면 여기 나스닥 홈페이지입니다. 주식거래 많이 해보셨죠? 해외 주식거래? 아니에요? 자, 여기 나스닥 홈페이지 가서 웹키를 검색합니다. 그러면 나스닥 상장되어 있는 GM테크라는 기업에서 웹3 생태계와 웹3 스마트폰을 기반으로 혁신을 둔 웹키란 프로젝트와 함께 콜라보. 얘는 IT 기업이거든요. 나스닥 상장 제휴사가 상장사가 우리 프로젝트와 웹키와 제휴한다는 게 쉬운 일일까요? 안 합니다. 함부로 못 합니다. 그리고 소셜파이 현재 전 세계에서 가장 많이 쓰고 있는 위챗 15억이죠. 라인 2억입니다. 카카오 7천만입니다. 15억 인구가 쓰고 있는 위챗의 웹 3.0 버전이 뒷박스입니다. 지금 위챗을 통해 제가 중국 가보니까요. 위챗 페이로 제가 페이를 못 받아요. 왜? 저는 거기 비자가 없고 취업 비자가 없다 보니까 못 받아요. 진동은 매너입니다. 자, 웹 3.0으로 가는 소셜 플랫폼입니다. 메신저 플랫폼입니다. 전 세계 이미 120개국 나가 있습니다. 이런 뒷박스와 웹키가 제휴 있다고 하면요. 웹 3.0에 진행하는 모든 프로젝트를 이 안에 담고 있는 거 맞아요? 정말로 언행일치하고 있잖아요. 진짜 웹3 사업의 모든 영역으로 소셜파이, 게임파이, 디파이, 디앱, NFT, 메타버스 다 하고 있잖아요. 맞죠? 이 모든 거를 1년 넘게 모든 약사를 다 증명하고 있고 언행일치하고 있으며 중국이라는 국가에서 이렇게 4,000명씩 모이는 항저우 행사들
중국에서 모일 수가 없습니다. 금융으로 원래. 10명만 모여도 다 지켜봐요. 잡아간답니다. 이렇게 맹세를 하죠. 살아서도 웹키, 죽어서도 웹키의 귀신이 되겠다고. 중국의 경찰 출신의 30대 A8 리더입니다. 하이난 저희 지지난 나갔을 때 오셨더라고요. 축하해준다. 고맙다고. 이렇게 시스템을 확립해 고맙다고. 이 시스템을 배워서 나도 이 젊은 30대 A8 리더가 중국의 60개 성을 돌면서 500명, 300명의 세미나를 이제는 A9이 됐겠죠. 중국, 인도, 몽골, 일본으로. 저희 정보를 준 수현이 형은 방금 도쿄에서 미팅하고 지금 후지산 가고 있답니다. 온천 욕하러. 또 리프레시하고 내일 들어가셔서 또 세미나 하겠다고. 진짜 이렇게 글로벌 확장되고 있는지 이거 보려면 어떻게 해야 돼요? 중국 텔레그램 계정 들어가 보는 거예요. 실제 텔레그램 계정을 들어가셔서 정말 회사의 뉴스만 주는 계정인 건지 아니면 이 프로젝트가 실질적으로 중국이란 국가에서 실제 진행이 되고 있는지 이건 중국에서 올라오는 현재 10,000명이 넘어가는 중국인들만 전용으로 쓰고 있는 텔레그램 계정입니다. 하루에도 너무나 많은 포스팅이 올라오다 보니까 다 올려드릴 수는 없지만 이게 중국에서 일어나고 있는 일이에요. 어제입니다. 가서 보시면 정말 한국보다 훨씬 더 많은 인프라들과 많은 자금들이 중국에서도 진행이 되고 있다. 이게 중국이에요 또. 그래서 실질적으로 회사의 뉴스만 올라오는지 아니면 이렇게 진짜 중국의 그 많은 유저들이 살아서 활동하고 있는지를 체크해야 돼요. 왜냐면 저도 놀랬다 보니까 저도 과거에 다 글로벌이라고 했지만 다 문제가 생기면 막상 하다 보니까 한국만 하고 있더라고요. 정말로. 근데 우리가 제주 세미나 할 때 중국인들 약 500명, 한국인 한 1000명이 모여서 중국은 다 A5 이상만 왔어요. 그 안유아 교수가 와서 깜짝 놀랐지 않습니까? 와, 어떻게 중국인들이 한국에서 제주에 와서 이렇게 세미나 할 수 있냐고. 그리고 웹3 트렌드에 가장 이상적으로 맞는 깜짝 놀랐다는 거죠. 아마 청도에서도 안유아 교수랑 같이 저희가 세미나를 할 예정입니다. 12월 달에 저희 1박 2일에 또 들어올 예정이십니다. 이런 세계적으로 그리고 동시 확장되고 있는 모든 게 언행일치되고 있는 이 프로젝트에 대한 이제 제일 중요한 재원 얘기입니다. 이제 어느덧 제가 10분 정도 늦게 시작했지만 1시간이 됐어요. 바쁘신 분들은 먼저 가셔도 됩니다. 자, 이제 돈 얘기 말씀을 드릴 겁니다. 도대체 나에게 이자를 주는 재원은 어떻게 주는지. 웹 1, 2, 3의 진화 과정처럼 디파이도 디파이 1, 디파이 2, 디파이 3로 진화합니다. 이 중간에 오리지널 디파이 2.5가 있었습니다. 지금도 잘 되고 있습니다. 디파이 1.0은 유니 수합을 출발로 시작을 했고요. 더 디테일한 설명은 여기 문제점 분석 영상 클릭해서 들어가시면 10분짜리 유튜브 영상 만들어놨습니다. 그걸로 공부하시면 돼요. 디파이 1.0이 이해가 안 되면 이거 10번 보면 100분이에요. 1시간 반. 그런데 아직도 모르시는 분은 공부 안 한 거죠. 돈 벌 자기가 없는 거예요. 제가 보기에는. 이 디파이 1.0은 유니 수합을 출발로 시작을 했고 이 1.0은 AMM이라고 하는 옥토 마켓 메이킹 1대4의 법칙에 의해서 돌아가게 됩니다. 유동성을 공급하신 분들께 이자 배당을 해드리는데 X값이 2배, 100에서 2배 선정할 때 코인의 가격은 1달러에서 4달러로 4배 뛴다. 이게 바로 1대4의 AMM 법칙인 거예요. 디파이 1.0은 이 AMM 룰에 의해서 돌아갑니다. 그렇지만 스마트 컨트롤로 고정 이자가 지급되는 디파이 이자 농사 스테이킹은 누구나 다 부인할 수 없는 거짓이 아니다. 인정했지만 누군가는 가격이 오를 때 누군가는 돈을 잃게 되더라. 세 가지의 문제점에 의해서 피해자들도 나올 수 있겠더라. 이걸 좀 보완시켜보자. 좋은 건 있지만 탈중앙 월렛 수합을 통해서 내가 교환하는 건 좋은 정책이고 이자 스테이킹 받는 건 좋은 거지만 이 문제점들은 좀 보완해보자 해서 나온 게 디파이 2.0인 올림푸스 다오라고 하는 디파이 2.0이 나온 겁니다. 2.0 올림푸스 다오는 21년도 3월 달에 시작해서 지금도 호황을 누리고 있습니다. 지금까지도 가격이 오르고 있어요. 자, 조금 다른 방식은 아까 제일 중요한 거죠. 바이낸스가 했던 우리는 주조 토큰이다. 디파이 1.0은 발행 코인입니다. 발행량이 정해져 있습니다.
비트코인 2100만 개 발행되어 있는 거예요. 주조 코인은 뭐냐? 1달러를 담보 놓고 계속 발행할 수 있습니다. 담보 놓고 발행 1대1로 1달러면 1개, 100달러면 100개, 10,000달러면 10,000개가 발행되는 겁니다. 1.0에서는 스테이킹만 있었다고 하면 2.0인 디파이에서는 LP 채권을 기반으로 세 번째 문제점이었던 유동성 풀 사이즈를 늘리는 용도로 들어갑니다. 요거에 대한 정확한 안내 영상도 위에 보시면 여기 디파이 2.0 업그레이드 영상 요거 클릭하고 들어가시면 10분짜리 영상 만들어 놨으니까요. 실제 들어가서 더 자세하게 공부를 하시고 3.0에 있어서만큼은 트레줄리 국고 채권으로 구매할 때만 발행되는 겁니다. 1번 스테이킹 할 때 아니고요. 2번 채권 아닙니다. 3번 채권 할 때만 1대1 담보 주준다는 거예요. 채권으로 구매할 때만 5%를 할인해 주게 되고 5일 후부터 이자 지급이 되는 겁니다. 그래서 우리 덱에 들어가셔도 보시면 덱에 들어가셔서 여기 홈페이지를 클릭하시면 스테이킹 장기 유동성 스테이블 있죠? 어떤 채권 구매할 때만 주조된다고요? 스테이블 채권 구매할 때만. 유동성 채권 장기하는 것은 우리 유동성 풀 사이즈를 늘리는 용도로만 쓰입니다. 근데 1.0 풀 사이즈 못 늘리는데 그 1.0을 개선하기 위해서 장기 스테이킹과 유동성 채권은 우리의 풀 사이즈를 늘리는 용도로. 우리가 이자 받고 있는 모든 재원은 3번 스테이블 이자 줄어들게 되면 채권의 할인율이 올라갑니다. 프로그램에 의해서. 그래서 처음 시작했을 때 1년 전에는 이 프로테이지가 할인율이 무려 40% 넘었습니다. 10,000달러라면 14,000달러 뛰어지렸죠. 그런 프로그램에 의해서 유동적으로 진행되는 그 스마트 컨트롤을 다 공개했지 않습니까? 그래서 사람이 개입하지 않고 이 프로젝트에 의해서 이 주조 토큰이라는 걸 제대로 이해하죠. 이 3번 채권. 제일 중요한 얘기. 도대체 이자는 어떻게 왔느냐고. 이제 누구한테 물어보면 얘기할 수 있겠어요? 국고 채권으로 들어올 때 1대1 주조하게 되고, 자, 그러면 1대1 주조한 다음에 중요한 문제가 바로 시세 대비 스테이킹이라는 겁니다. 예를 들어서 제가 50달러 때 10,000달러를 1번 스테이킹 들어가면 저는 200개 스테이킹 되겠죠. 200개에 대한 이자가 나오는 거예요. 근데 이 똑같은 10,000달러를 3번 채권 들어가니까 50달러에 5% 2.5달러 할인받아서 47.5달러에 구매가 됩니다. 그랬더니 10,000달러는 47.5달러니까 210개가 스테이킹이 되는 거죠. 그리고 5일 후부터 이자 받는 거예요. 자, 그런데 10,000달러가 3번 채권 들어왔으니까 1대1 주주가 몇 개가 만들어지는 거예요? 10,000개를 만들고 이 채권을 구매하신 분께는 몇 개만 드리면 되는 거예요. 210개만 드리면 되는 거죠? 그럼 몇 개가 남아요? 9,790개가 우리가 지금 이자 받고 있는 재원으로 쓰이는 거예요. 예를 들어서 210개 많이 드린다 쳐가지고 하루 1% 준다 칠게 1%. 그럼 210개 1%면 하루 몇 개예요? 2.1개입니다. 한 달이면요? 63개입니다. 1년이면 760개면 됩니다. 자, 9,790개 가지고 760개 나눠볼까요? 몇 년 줄 수 있는지? 9,790 나누기 760 몇 년 줄 수 있는 거예요? 12.8년 1% 기준일 때요. 그럼 0.7% 때는 몇 년 줄 수 있을까요? 15, 20년 줄 수 있겠죠? 장기적으로 몇 프로까지 줄여간대요? 이자를? 0.4%까지 줄여간대죠? 그럼 몇 년 줄 수 있는 거예요? 20년, 30년 계속 줄 수 있겠죠? 근데 그렇지만 갑자기 투자자가 많아져서 이자 줄 수 있는 재원이 막 줄어들어요. 그럼 어떻게 된다고요? 채권의 할인율이 올라간다고요. 그러면 내가 10,000달러 할 거를 할인율에서 만약 20% 할인이야. 그럼 12,000달러짜리 받고 싶어 할 거 아니에요. 어차피 스테이킹 할 건데. 우리 투기 아니라 투자하러 오셨잖아요. 우리가 코스피 4,000 찍었다가 지금 3,700 왔지만 주식도 최소 투자가 1년에 3년입니다. 최소 투자가. 그런데 아직도 원금 얘기하면서 줄서기 하는 분들은 아직도 너무 무지한 거지만 감사하다고요. 그런 분들이 있으니까 우리가 이자를 받을 수 있는 거예요. 아직도 외키를 음해하고 욕하는 분들이 있죠? 그분들 100달러 때 막 120달러 들어왔습니다. 그러면 그분들 100달러 때 들어왔다 칠게요. 3번 채권으로. 그러면 100달러 때 10,000달러 들었으면 몇 개 받아간 거예요? 100개 받아갔죠? 몇 개 남겨두고 가신 거예요? 9,900개 남겨두고 가신 거예요. 감사하게도. 그래서 제가 누누하게 우리 외키를 뭐 비쌀 때 했다가 지금 떠났던 분들 만나면 감사하다고 커피 사드리라 그랬잖아요.
그렇게 무지한 분들이 있으니까 우리가 똑똑하게 공부해서 돈 벌 수 있는 기회가 있다는 거예요. 아니, 소를 키우는 사람이 있어야 소고기를 누가 먹을 수 있는 거 아니에요? 그런 분들도 필요하다. 그분들은 평생 소 농사만 져야 될 분들. 그래서 아직도 그렇게 무지하게 원금 얘기하고 있잖아요. 너무나 안타까운 거예요. 자, 그래서 저는 78달러 때 들어왔습니다. 자, 78달러 때 제가 $10,000 들었으면 제가 몇 개 스테이킹 됐을까요? 저 128개 스테이킹입니다. 근데 지금 12달러. 그럼 128개가 좋으세요? 833개가 좋아하세요? 당연한 거 아니에요? 그렇지만 진짜 감사해야 될 거는 이제 웹키의 이 인고의 세계를 겪었고 이 2.0에서 올림푸스 타워가 그렸던 차트를 볼 줄 아셔야 되는 거예요. 4달러 시작해서 자, 이거는 5년 전체 그래프가 이렇게 보이는 겁니다. 전체를 놓고 보니까 이렇게 보이지만 4달러에 상장했던 올림푸스 타워가 불과 2달 만에 1,500달러까지 올라갑니다. 1.0에서 제일 받던 누군가가 던져버리죠. 원래 4달러 이하로 0.0000000 지하로 떨어져야 되는데 빨갛게 방어가 되더니 뭔가 좀 다른가 보네 하고 좀 올라가더니 이제 끝나게 또 던지는데 또 안 떨어지고 또 방어가 되더니 무려 3,205달러까지 올라갔다가 팍 쏟았다가 그리고 또 던져서 지금 22달러를 유지하고 있습니다. 근데 여기가 1,500달러랑 3,200달러랑 이게 갭이 틀리다고 이게 3,000이 안 올라갔대요. 이런 음해하면서 자꾸 유인해가는 분들이 있어요. 좋다고요. 가셨으면 좋겠거든요. 왜냐면 그분들이 남겨간 이자를 우리가 다 받는 거니까. 자, 그런데 야, 그러면 이렇게 22달러를 지금 4년째 여기서부터 요 구간이 여기 빨갛게 표시한 요 구간이 1년의 과정이고요. 여기서 여기까지 과정이 4년의 과정입니다. 예를 들어서 3,205달러 때 들어왔는데 22달러 약 160분의 1로 떨어졌어요. 그럼 엄청 손해봤네요. 근데 공부가 안 된 분들은 이때 끝났다 그랬죠. 그리고 막 한강을 찾아서 다이빙을 하려고 하고 지하 엘리베이터 내려가는 거 없냐고 막 괜히 했다 하고 막 원망하고 다 도망갔죠. 근데 제대로 됐던 공부됐던 분들은 야, 3,200달러 때 들어왔는데 22달러를 한 2년 동안 이자 받으니까 손해가 아니네. 투자 목적으로 들어왔으니까 2년 동안 들어오니까 손해본 사람이 한 명도 없다고요. 그러면 예를 들어서 3,200달러가 22달러 때 들어오면요. 22때 들어와서 4년을 유지하고 있으면 얼마를 번 거예요? 그렇지만 이 1년의 가정을 우리는 원치 않는다. 너무나 등락폭이 컸다. 그래서 디파이 2.0에서 배워서 디파이 2.5인 오리진이 나온 거죠. 2.5 오리진. 우리하고는 형제 프로젝트지 않습니까? 아누비 재단에다 처음으로 2.0에서 업그레이드를 통해서 2.5 버전에 채권을 다양화하게 되고 수익률을 레퍼럴을 가지고 늘려주게 되고 그래서 이 2.5 버전의 오리진이 지금도 너무 잘 되고 있지 않습니까? 그렇지만 이 오리진보다 더 진화시키자 해서 디파이 3.0인 웨키 프로젝트는 2.5보다 좀 더 진화합니다. 그래서 올림푸스 타워는 기술팀에서 10%를 가격을 방어하는 국고에 썼던 자금을 100%를 다 국고로 넣습니다. 그리고 올림푸스 타워는 개인에게 복리로 90%를 줬던 것을 웨키는 개인에게 맥심으로는 30, 지금은 약 21%, 레퍼럴로 21에서 30, 성과로 10, 다 더해도 50에서 70을 풀어드립니다. 그럼 국고자금이 50에서 30을 쓸 수 있는 거예요. 그러면 10%의 국고자금이 안정적이에요? 50에 30이 안정적이에요? 국고 뭔지 아세요? 국고? 환율 방어할 때 쓰는 거 국고. 우리나라 국고 얘기하잖아요. IMF 온 이유가 국고 자금이 없어서 온 거죠. 어떤 코인의 가격을 방어할 때 쓸 수 있는 그 자금을 말씀드리는 거예요. 이렇게 정책을 바꿨다고요. 그리고 개인에게만 줬던 것을 레퍼럴을 도입함으로써 가장 빠르게 수요량을, 유저수를 늘리는 거죠. 이게 신의 한수인 겁니다. 이 벤치마킹에서 오리진에서 테스트를 하고 세 번째, 듀얼 코인이라고 하는 우리는 웨키 다오 토큰은 W키 토큰과 다른 성격입니다. 얘는 주조, 얘는 발행입니다. 얘는 2억 1,000만 개가 발행되어 있는 거예요. 그래서 W키가 바로 OHM과 GOHM이 경제 모델로 아까 보여드렸던 올림푸스 타워 차트를 실제 들어가 봅니다.
올림푸스 다우의 실제 차트를 들어가 보셔야 되는 거예요. 지금 하나에 33,000원 하고 있죠. 올림푸스 다우가 OHM이. 그래서 제가 드린 설명이 진짜 4년 전체 데이터가 얘들이 이런 그래프를 그렸는지 이걸 확인하시고, 그리고 전체가 아니라 1년을 클릭하시면 지금도 가격이 이렇게 우상향하고 있는지, 여기 들어가서 보시면 웹페이지, 깃허브 모든 오픈소스가 다 공개되어 있습니다. 여기 오픈소스예요. 깃허브. 그리고 웹사이트를 들어가시면 국고자금의 올림푸스 다우는 1억 9천만 달러, 약 3,500억이 쌓여있고요. 21년도 3월달에 시작해서 아직 지금도 11.67달러 이하는 안 떨어지게끔 정책되어 있습니다. 이 밑으로는 안 떨어져요. 이미 그렇게 다 정책이 만들어져 있습니다. 그리고 오른쪽에 엔터앱을 들어가셔서 OHM 토큰은 11.67 이하로 떨어지진 않지만, 오른쪽에 보이면 GOHM, 거버넌스 OHM은 얼마 밑으로 안 떨어지느냐? 3,140달러 이하로 안 떨어지게끔 기획되어 있습니다. 현재 GOHM의 가격이 얼마인지 한번 검색해 볼까요? 3,400달러면 우리나라 돈 한 500만 원 하죠? 자, GOHM 한번 검색해 보시면 하나의 가격이 얼마예요? 919만 원입니다. 코인 한 개 가격이. 이게 OHM의 올림푸스 다우의 거버넌스 OHM. 똑같은 얘기인 거잖아요. 이 경제 모델로 현재 그래서 올림푸스 다우 토큰 150개와 GOHM 하나로 수합해주고 있습니다. 웹키도 똑같이 경제 모델을 우리가 가지고 있는 웹키 다우 토큰과 더블리키 코인을 수합해주는 거죠. 비율은 정해지지 않았죠. 근데 이 웹키 코인은 어떤 가치가 있어요? 나스닥 상장될 회사의 주식과 1:1 가치를 가져간다고요. 우리가 하는 진짜 STO 시장으로, 실물 자산 기반의 토큰 형태로 진짜 넘어갈 수 있는 그 로드맵을 실제 진행했고, 27년도 이후에 그 기획을 이미 얘기해놨잖아요. 이 1년의 과정을 아누비재단은 하나하나 다 지키고 있습니다. 언행일치하고 있다는 장점이죠. 이 재원을 가지고, 재원 이제 이해되셨어. 세 가지의 혜택이 있습니다. 나 혼자 했을 때 혜택과 누군가한테 알렸을 때 혜택, 그리고 성과를 냈을 때 혜택. 세 가지입니다. 첫 번째 혜택은 나 혼자 했을 때. 하루 이자율은 0.4에서 1.66% 안에서 유동적으로 지급이 됩니다. 지금은 약 0.68% 해서 하루에 약 0.7%하면 월 21% 정도의 이자 배당이 뭘로 나오는 거예요? W키 다우로 나오는 겁니다. 콩 심으면 콩 나오고 웹키 심으면 웹키 나와야 되는 거예요. 21% 정도 나오고, 이 다우 나온 것을, 이자 나온 것을 언제든지 매도하는 건 자유입니다. 막을 수가 없어요. 프로그램으로. 자유지만 매도하지 않으면 어떤 혜택을 드린대요? 복리의 이자의 복리까지 주는 복복리 혜택을 드린답니다. 그래서 투자 목적으로 1년 정도 하게 되면 올림푸스 다우는 최저 8,000%까지 줬었습니다. 근데 우리는 지금 하면 약 1,100%. 올림푸스 다우만큼 많이 주는 건 아니지만 보다 안정적으로 우리는 멀리 가겠다 해서 약 10배 정도의 1년 APY를 가져갈 수 있죠. 예를 들어서 저라는 사람이 제가 30달러 때 100개를 들어왔습니다. 그럼 저는 얼마 투자한 사람이에요? 450만 원 투자한 사람입니다. 이제 이 100개가 100개 씹었으니까 1년 되면 몇 개 된다는 거예요? 1000개 정도 되는 거죠, 약. 근데 가격은 10달러가 됐다 칠게요. 그럼 1000개 곱하기 10달러 하면 얼마예요? 가격은 3분의 1로 떨어졌는데 나 손해보셨나요? 이 1000개가 1년 지나면 몇 개 되는 거예요? 지금 올림푸스 다우 33,000원, 3만원 하고 있죠? 만 개가 3만원 3억입니다. 근데 올림푸스 다우도 비트코인도 오리진도 토큰의 가격 올릴 수 있는 생태계가 없습니다. 웹키의 진짜 비전은 뭐예요? 디핀입니다. 누군가가 디파이 한다고 하면 니네 그러면 이 실물 생태계로 들어갈 수 있는 도구가 뭐야? 물리적인 유형의 형태는 너는 뭘 갖고 있니? 물어보시라고요. 디파이는 누구나 복제할 수 있다니까요? 따라할 수 있어요. 그럼 도대체 시장에서 토큰의 가격 올릴 수 있는 용도가 뭐냐고요? 도구가 뭐냐고요? 웹키는 뭐예요? 디핀이라고요. 이 디핀 사업의 목적으로 디파이를 하는 거라고요. 시작점 자체와 출발선 자체가 다르다는 말씀을 드리는 겁니다.
그래서 만약에 이게 3만 원이 아니라 이게 30만 원 되면 어떻게 될까요? 난 얼마 투자한 사람이에요? 450만 원 투자해서 아무도 소개 안 하고 30억 벌 수 있는 일입니다. 이런 일인데 가슴이 안 떨린다고요? 대단한 일이라는 겁니다. 웹키에서는 가격이 정말 중요합니다. 근데 가격보다 더 중요한 건 뭐냐? 개수라는 겁니다. 대표님들이 왜 지금 비트코인을 안 갖고 있는지 알아요? 가격에 치중했으니까요. 비트코인의 진정한 가치를 몰랐으니까요. 4년 반감기를 통해서 점점 시소성이 올라가는 걸 공부를 안 했으니까요. 맨날 가격만 하고 있다가 못 버티죠. 사람인데 어떻게 버텨요? 떨어질 것 같은데 팔죠. 그렇지만 비트코인의 정말 제대로 공부와 그 가치를 인정하신 분들의 그 다오들에 의해서 비트코인의 가치가 만들어진 거고, 웹키의 가치 또한 우리 같은 제대로 된 공부, 이런 충성 유저들에 의해서 웹키의 가치가 30을 넘어 300 가면, 아까 올림푸스가 900만 원 갔죠? OHM, GOHM. 그럼 우리는 900만 원 가면 어떻게 되는 거예요? 대표님들 자녀 세대 때 이제 공부 잘해서 돈 벌러 먹고 시대는 끝났다니까요? 서울대, 연고대, 판검사 다 필요 없어요. 사람보다 AI가 똑똑하다. 오늘 소프트뱅크 손정희가 얘기하잖아요. AGI, ASI. 이제는 초 AI 시대로 넘어갔답니다. 사람의 지능보다 만 배 이상 뛰능한 인공지능이 사람의 모든 일자를 대체하게 되고, 우리 자녀들은 어떤 미래를 살아가야 되는데요? 뭘 물려주실 건데요? 돈을요? 차를요? 집을요? 금융 문화를 올바르게 그 척박한 경우에서도 시대 트렌드에 가장 맞는, 가장 부가가치가 높은 일을 할 수 있는 문화를 물려주는 그런 부모, 그런 선배, 그런 동료, 그런 친구가 돼야 되는 게 그게 우리의 역할이라고요. 전 그래서 하는 거예요. 저도 이 정도 되니까 솔직히 경제적인 건 끝났죠. 저 안 해도 돼요, 이거. 저 안 해도 가만히 있어도 알아 돌아갑니다. 왜 하는 거예요? 책임감을 하는 거예요. 다음 주 7일날 중국 들어가고요, 12일날 베트남 가고 17일날 중국 또 들어가고 그 다음 일본 또 들어갑니다. 왜 나가는 거예요, 해외? 해와 버려야 돼서. 외화 버리러 국위선양하러 가는 거예요. 중국, 일본, 베트남, 몽골 가서 그 유저들을 알리고 그들이 투자한 거에 대한 베네핏을 한국으로 벌어오게끔. 누군가는 이렇게 하고 있는데 누군가는 앉아서 팔짱 끼고 자고 있고 딴짓하고 있고. 이해가 안 돼요. 안 보고 있는 거 다 보고 있습니다. 경고해요. 도와드리면 알수겠지만 그분의 자세가 안 되면 안 도와드립니다. 어떻게 강의 시간에 강의도 안 듣고 얼마나 잘하길래, 이해가 안 되는 거예요 지금. 그래서 화내서 죄송한데요, 안타까워서 1번 다 이해하셨나요? 아무도 소개 안 하셔도 돼요. 나 혼자 해도 소개할 만하잖아요. 언제든지 해지되고 나 혼자 할 수 있으니까. 자, 두 번째 바로 레퍼럴 혜택입니다. 레퍼럴은 자격을 갖춰야지만 받을 수 있어요. 1대부터 9대까지, 10대, 11대부터 15대까지 100% 풀리는데 자격을 갖춘 사람에게만 드린다. 그래서 오늘 모시고 온 분들께 이 레퍼럴 하나만 가지고도 무한대의 돈을 벌 수 있습니다. 나는 비록 돈이 없지만 내가 열심히 소개해서 나라는 사람이 많이 알려서 내가 이 레퍼럴을 가지고 벌어서 업그레이드 하겠다. 엄청난 조건입니다. 그래서 요거는 오늘 초대하신 분들께 안내를 받으시고, 제가 하나 정도만 말씀드리고 싶은 건 뭐냐, 1대부터 9대까지는 90%예요 10대 5%, 11대부터 15대까지 1%. 간절하게 마음을 담아서 내가 제대로 공부하고 10명한테 알리면 8대2의 팔레트의 법칙에서 2명 정도가 살아남습니다. 1대. 그래서 내가 소개한 진정한 10명에게 간절함을 더하면 1대 2명 정도가 사업자 나오죠. 그 2명이 10명을 소개하게 도와드리는 거예요. 모시고 오고 초대하고. 그럼 20명 중에 2% 살아남으면 2대는 4명, 8명, 16명, 32, 64, 128, 256, 512, 9대까지면. 10대 가면 1024, 15대 가면 어떻게 돼요? 3만 명이 넘어갑니다. 3만 명의 사람들이 각자가 이자 받아가는 거에 프로테이지가 나한테 오는 거예요. 이 3만 명의 사람들이 평균적으로 하루에 10만 원만 받았어요. 10만 원. 그러면 3만 명이 10만 원 얼마예요? 30억입니다. 30억이 나한테 1%면 얼마예요? 하루 3천만 원입니다.
한 줄만 깊어져도 돈이 된다는 말씀 드리는 거예요. 이해되세요? 이 기여도 안에서, 그래서 웹키의 진짜 비전은 바로 버티면 돈 된다고요. 시간이 돈이라고요. 근데 버티려면 어떻게 해야 돼요? 공부하셔야 된다고요. 아무리 성경을 100번, 200번 필독한 사람도 왜 주말마다 교회 가요? 성경 몰라서 가시는 거예요? 여쭤보세요, 목사님한테 왜 교회 오러 가는지. 전에는 왜 가시는 거예요? 다들 반야신경 다 외우시면서. 우리가 문화. 교회도 문화고 불교도 문화고 이 교육도 문화입니다. 그래서 모여서 공부하고 스터디하고 정말 우리의 집단 지성을 가지고 우리의 인생을 바꿀 수 있는 그런 문화 시민이 되자. 그래서 모이자고 하는 거예요. 지금 못 바꾸면요, 앞으로 가면 대대 가난하게 살아야 된다니까요. 지금 내 때 끊지 않으면 이 가난을 못 끊는다고요, 앞으로는. 근데 어떻게 그냥 사업할 수가 있어요. 그래서 이번 보너스도 제가 이래서 스터디 잘 안 하려고 자꾸 화를 내. 안타까운 마음에. 그러니까 나 진짜 나 안 해도 되는데 내가 제일 열심히 하는 것 같아서. 자, 세 번째 보너스는 다오 직급 성과 보너스입니다. A1부터 A9까지 있고요. 대그룹과 대실적의 볼륨과 소실적의 볼륨인데, 대실적은 유니레벨이에요. 나라는 사람이 많이 알린 것 중에 제일 큰 실적을 대실적 잡고, 그 대실적은 제야 나머지의 합을 소실적 잡는 겁니다. 나라는 사람이 1번부터 5번까지를 직접 알렸어요. 그럼 1대가 5명이 되는 거예요. 그럼 이분들이 받는 이자의 일부가 나한테 올라오고, 이 5번이 알린 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9대까지 10%, 11대, 10대 5%, 11, 12, 13, 14, 15대까지 1%에서 100%를 받고, 15대를 넘어서 100대가 됐든 200대가 됐든 누적으로 인정받습니다. 하루에 2번. 2번 누적 평가를 해서 5번 산하 누적 볼륨, 1번 산하, 2번 산하, 3번, 4번 산하 누적을 비교합니다. 프로그램이 알아서. 그래서 1번 산하가 누적, 2번 산하, 3번 산하, 4번 산하, 5번 산하일 때 이 중에 제일 큰 게 대실적 되는 거예요. 몇 번일까요? 4번 20만 대실적 되는 거고, 나머지의 합 5만, 3만, 7만, 10만 더하면 25만 볼륨을 가지고 직급을 가능합니다. 20만 대 25만. 자, 직급표는 왼쪽에 나와 있습니다. 나의 투자 몸값과 4대 1 정도의 대실적과 소실적의 볼륨을 가져갈 수 있어요. 2만 대 5천 볼륨일 때는 A1, 6만 대 15,000 A2, 15만 대 5만 A3. 방금 전에 대실적이 20만이었고 소실적이 25만이면 이분 직급이 뭐예요? A3죠. 대실적이 40만이 안 됐으니까. 그랬을 때 소실적 볼륨에 대해서 이만큼의 보상을 받는 겁니다. 그래서 A3 정도 되면 월 한 1,000만 원 정도, A4 정도 되면 월 한 2, 3천 정도, A5 되면 한 원 3, 4천 정도의 수익. 그래서 솔직히 저는 개인적으로 봤을 때 한 3달 동안 해서 A4 못 가시는 분들은 힘든 거예요. 그동안에 너무나 잘못 살아왔거나 노력을 안 했거나 아니면 아직 확신이 없는 거죠. 저는 그렇게 평가를 합니다. 아니 이렇게 좋은 룰과 전략을 가지고 안내를 드림에도 불구하고 왜 결과를 못 낼까요? 저는 안 움직이니까, 공부 안 하니까. 저는 어떤 사람이랑 가야 돼요? 저는 뛰는 사람들하고만 가면 돼요. 그렇지만 기회는 드립니다. 뛸 수 있는 환경까지 만들어 드리는데 안 뛰면 어떻게 해요? 두고 가야죠. 그죠? 그래서 이런 성공 전략을 가지고 저희 그룹에서 했던 전략이 있습니다. 저희는 조금 직급의 포커싱을 맞춰서 이렇게 쉽고 빠르게 우리 다원님들께 혜택을 드리고자 성공 전략을 세워서, 그래서 남들보다 2달 늦게 시작했지만 그 모든 사람들 다 따라잡은 거예요. 왜? 전략이 있었으니까. 그리고 언행일치 했으니까. 저부터. 제가 A6 때 좌 700만, 우 700만. 좌우가 똑같았습니다. A6인데 하루에 8.5개씩 2번 나왔어요. 그런 경험 있어 보셨어요? A6인데? 당사자라고요. 근데 그걸 우리 그룹은 다 아니까 저를 믿고 따르는 거예요. 저 혼자 욕심내서 제가 직대 다 달았잖아요. 벌써 A9 갔습니다. 근데 저는 이 언행일치를 통해서 저희 직급자 함께 헌신했던 분들과 같이의 가치를 만들고자 이런 전략을 같이 해서 저 스스로 먼저 솔선수범했던 거지 않습니까? 그래서 그 A5를 25명 하신 분들께 이 코벨 가치의 가치 금배지를 드린 거예요. 그분들과 함께 역사를 만들려고.
그래서 전략적으로 저희는 이런 방법을 썼습니다. 예를 들어서 저도 자기가 갖춘 거죠. 3,000달러의 자격과 15개의 자격을 갖췄어요. 어떤 자격이에요? 15대까지 받을 자격과 수수료를 제로로. 그리고 가장 어려운 친구 한 명을 1번에 등록을 하고, 가장 사랑하는 2번 등록하고, 일을 잘하는 3번을 2번 밑에 내리출합니다. 그랬더니 3번이 받는 이자에 10%, 10%, 10%가 올라오고 3번이 알린 4, 5, 6, 15대까지 다 올라옵니다. 제가 손해보는 게 있나요? 4번 친구를 3번 밑에 내리추천했습니다. 4번이 받는 이자가 10%가 저한테도 올라오고 5, 6, 7, 15대까지 다 올라갑니다. 1번 친구도 어렵겠지만 너도 일을 할 거면 대라인에 한 명을 꼭 소개해라. 이거 룰을 어기면 나는 너를 시스템 배제시키겠다. 2번 친구인 당신도 뎁스에 한 명을 꼭 소개해라. 그리고 소를 펴라. 그렇게 저희는 원칙을 지켰습니다. 두 줄만 커도 직급을 갈 수 있다 보니까 전 세계에서 가장 유망한 대한민족이 애텀이라는 회사에서 바이너리로 애터지게 했는데 돈을 1억이 벌고 있죠. 어떻게 번 거예요? 성공학 원칙이 있었습니다. 나를 기준으로 가장 일을 잘하는 친구는 1번 뎁스에, 2번 잘하는 친구, 3번 잘하는 친구, 4번 잘하는 친구는 1번 밑에, 1, 2, 3, 4번에 4개의 기둥을 쓴 결과 지금의 애터미의 바이너리가 존재하게 된 겁니다. 한 줄 내려줘, 채워줘, 나는 한 줄만 할게. 될까요, 안 될까요? 무조건 무너지는 거죠. 그래서 이 정책을 가지고 저는 계속해서 내려가고, 제가 또 11, 12, 이분은 5만 원만 했던 분이 청주에서. 여기에 10만 원, 여기 100만 원, 여기 100만 원. 그리고 제가 3달 만에 나 1 밑에 100만 달러, 약 15억을 만들어 드립니다. 그리고 여기는 14번이 A5를 만들어 드렸더니 11번 5만 원 했던 여사님한테 3달 만에 찾아가서, 여사님 지금 당장 오늘 자격을 갖추시면 하루에 30만 원씩 올라옵니다. 11번 여사님이 전화 2통 하더니 바로 자격 갖추시더라고요. 30만 원씩 한 2달 받아 드시더니 그때부터 어떻게 해요? 자기 소외 딸, 아들, 친구, 그리고 일 잘하는 친구 넣어서 지금은 직급이 A5예요. 이런 전략이 있고 같이 가야지. 그리고 소개하신 분이랑 중요한 건 뭐냐면요, 정보만 줬다는 분이 그분이랑 꼭 사업 안 해도 됩니다. 프로의 세계 냉정해야 됩니다. 나랑 같이 뛸 수 있는 사람이랑 일하시라고요. 제발. 의리? 돈 벌어서 밥 사주세요. 그냥 힘 빠지신다니까 나중에. 그게 맞는 거예요. 프로의 세계는 돈이나 밀착돼 있잖아요. 그래서 열심히 하시라고요. 열심히 하는 팀에서 열심히 하게끔 붙여드릴 테니까. 저한테 얼마나 많이 연락이 오겠습니까? 열심히 하는 팀에 붙여, 아니면 열심히 안 하는 팀 붙여줘요. 열심히 하는 팀에 붙여주는 게 제 하는 일이잖아요. 왜? 저는 어차피 라인 작업은 끝났으니까요. 제 입장에서는 다 마찬가지라는 거예요. 열심히 하는 분이랑 해야지만 나도 살고 너도 살고. 근데 내가 정보 줬으니까 위에서 그냥 2줄 다 해준다고? 그런 분들 언제든지 그냥 청산당합니다. 안 봐요. 파트너들이 언제든지 감사합니다. 네. 언제든지 떠납니다. 그래서 정보만 준 게 진짜 내가 한 역할이 아니라 나와 함께 뛰고자 하는 그런 분들과 사업하시라고요. 그게 웨키가 건강해지는 지름길입니다. 그냥 던져놓고 딴짓하는 분들, 그런 분들 이제 손절하세요. 그런 분들 아니야. 나 혼자 해도 충분히 돈 되는 사업입니다. 그리고 엄청나게 좋은 분들 많습니다. 웨키 안에. 그럼 모두가 함께 구글의 애플의 2.0의 주인공이었던 이 정책을 넘어서 웹 3.0의 구글 애플을 뛰어넘는 비트코인의 탈중앙 기술을 이용을 하고 이더리움의 스마트 컨트랙을 이용해서 나스닥 상장을 넘어 전 세계 기축으로 갈 수 있는 이 웨키 프로젝트는 단순하게 디파이만 아닙니다. 디파이를 넘어서 디핀이라고 하는 세계 최고의 유무형을 함께 다룰 수 있는 아이템으로 타이밍, 수익, 안정, 지속 확장성면 지금이 최고의 타이밍입니다. 아까 저처럼 78달러 줘야 지금 12달러가 좋아요? 지금 12달러 때 10,000달러 들어오면 그에 대한 이자에 더 많은 프로테인 내가 받는 거잖아요. 소기에 대한 베네핏도 128개보다 888개 좋은 거지 않습니까? 그래서 웨키는 내일도 아니에요. 가격 11달러, 10달러 아니라고. 이미 최저점이라고. 지금이 사업하기 제일 좋다고요. 오늘하고 이자 받으면 그 가격 하루 1달러, 2달러 다 렌징 된다니까요. 아직도 진짜 부자되는 이미 진행하고 공부하는 거예요. 근데 내가 진행하고 공부하잖아요? 마음가짐이 다릅니다. 재고 하다가 1년 됐다고 떠나는 분들도 있을 거고. 그죠? 그런 분들은 어쩔 수 없게 안타까운 일이겠지만 이제 웨키는 시작도 안 했다고요. 아직 휴대폰 보급량이 3,000대뿐이 안 된다고요.
최소 10만 대 이상 될 때부터 아누비에서 기획한 그 200개 넘는 프로젝트에 코인들을 에어드랍 해드리는 거, 이 폰을 가지고 있는 분들께. 아직 아누비가 가지고 있는 5%도 안 했답니다. 5%도. 지금부터 우리 웹키가 펼쳐질 그 역사적인 현장이 세계 100대 이상의 100억대 이상의 부자들에게 물어봤답니다. 어떻게 이렇게 부자가 됐는지. 그랬더니 이 끌어당김의 법칙이라고 하는 책으로 구글에 검색해보세요. 이렇게 많은 책이 있습니다. 끌어당김의 법칙. 뭐라고 하느냐. 세상의 돈은 숫자이고 돌고 도는 돈이 왜 나한테는 오지 않을까. 돈에도 에너지가 있다는 걸 인지하지 못했다. 이미 태어날 때부터 부모님으로부터 아버님이 건강해서 술, 담배 안 하셨으면 한 5억대 1의 경쟁률과 아버님이 아무리 술, 담배 많이 하셔도 2억대 1의 경쟁률을 뚫고 이 땅에 태어나셨어요. 여기 계신 분들은. 그 축복에 태어났다고요. 그 태어날 때부터 이미 성공의 에너지와 유전자를 타고났다는 겁니다. 근데 지금 하루를 살고 있는 똑같은 24를 사는데 나는 어떤 삶을 살고 있냐고요. 어떤 목표, 어떤 방향과 나의 사고는 어디에 파동이 맞춰져 있냐고요. 부정, 진동, 결핍, 슬픔, 혼란, 분노, 가격, 원금 다 가난으로 가는 지름길입니다. 이게 뭐래요? 오른쪽에 긍정, 진동, 아싸! 사랑, 자신감, 애정. 여기는 뭐다? 부자로 가는 지름길이다. 이거 제 얘기가 아니에요. 그래서 내가 차를 살든 내가 벤츠 S500을 살 능력이 되잖아요? 그럼 주변에 내가 갖고 싶은 차가 보여요. 그런 적 있지 않아요? 그게 에너지 파동의 법칙입니다. 나는 형편도 안 되고 가난해. 근데 벤츠가 보여 안 보여요? 안 보입니다. 그 끌어당김의 법칙에 의해서 부자가 되기 위해서 모두가 포기한 전쟁이라고 했었던 이 명랑해전에서도 12척의 배로 330척을 이 포기했던 백성들이 이렇게 두려워하는 이 얼굴만 봐도 두려워했던 이 두려움을 용기로 바꿀 수 있다면 우리는 승리할 수 있다. 근데 주변에서 뭐래요? 야, 다 디파이가 똑같지 뭐 다 그래다 너 또 망할 수도 있어. 하죠. 근데 장군님이 뭐래요? 뭐라 하셨어요? 써 있잖아요. 된다고 말하기. 이미 이때부터 승리를 먼저 갖다 쓴 거예요. 아니 전쟁 나가면서 야 우리 멋있게 아름답게 죽자 이럴 거예요? 아니죠. 승리하자. 싸우자. 우리 제대로 하면 우리 이렇게 1년 동안 준비했지 않냐. 울tur목에 내일 오늘 파도가 이렇게 칠 거니까 제대로 유인해서 이렇게 유인해서 우리가 한번 전략을 세워보자. 이길 수 있다. 그렇게 준비하고 기다린 끝에 그 지피지기면 백전백승의 이승전이 있었던 거 아니에요? 그래서 전세계 해전 역사의 최고 명승부라고 하지 않습니까? 이 날짜가 1597년 10월 26일이에요. 1909년 10월 26일은 안중근 의사님이 하얼빈 인사 여기에서 이또 여러분을 까라우라 외치고 저격했던 그날입니다. 10월 26일은. 79년 10월 26일은 자유를 갈망했던 경제적인 업적은 있지만 박정희 대통령이 시해된 날입니다. 이 대한민국 10월 26일 어떤 날이에요? 자유를 갈망하는 날입니다. 맞나요? 대한민국 역사상 25년도 10월 26일은 웹키 1주년 되는 날이었습니다. 10일 전. 한중 리더십을 통해서 이제는 전 세계가 통합되고 하나 되는 이 아이템을 통해서 26년도, 27년도에 나는 어떤 삶을 살 수 있을까요? 어떤 삶을 어디서 놀고 있을까요? 예를 들어 3000년도 10월 26일 날은요. 우리 자손들은 어떤 삶을 살고 있을까요? 나는 무엇을 물려줄 건가요? 돈을요? 집을요? 차를요? 우리나라 역사상 3대가 못 갑니다. 부는. 저희 집안이 좋았어요. 어릴 때. 근데 3대를 못 가더라고요. 아빠가 다 해먹더라고요. 그러니까 4대쯤 되니까 제가 다시 세우는 것 같아요. 그래서 어떤 위기가 있을 때마다 백성들의 평민들에 의해서 대한민국은 동학농민운동 때도 3.1운동 때도 외환위기 때도 부자들이 금팔았나요? 아닙니다. 평범했던 우리들에 의해서 우리는 이런 대단한 세계적인 민족성을 가지고 있는 위대한 민족입니다. 이 위대한 민족성이 이미 1997년도 미국 골드만삭스 보고서에 나와 있었죠. 전 세계 GDP 2등을 갖고 있는 사우스 코리아는 지정학적인 이제 북극 항로가 뜨렸잖아요. 전 세계 물류의 허브가 됩니다. 국민성은 뛰어납니다. 문화 세계 1등입니다. 우리는 우리 후대들에게 좋은 금융 문화를 물려줘야 됩니다. 더 이상 부패하고 그리고 더 이상 그 기득권을 위한 300억 이상 사기치고 변호사 비싼 거 쓰면 다 집행유예 빼주는 그런 부패한 세력들로부터
진짜 탈중앙 도구 외키를 통해서 우리 자손들에게 좋은 금융 문화를 물려줄 수 있는 그런 우리가 되기 위해서 저는 전 세계로 대한금융 독립 만세 운동을 하고 있습니다. 만세 운동을 하고 있어요. 외키란 도구로 제일 중요한 나의 금융 독립을 위해서 만세를 하고 있는 거죠. 그래서 원데이나 이렇게 오시면 한 번쯤 이런 만세 운동도 같이 할 거고, 요게 문구가 딱 끝나는 겁니다. 다 모여 함께 가자. 웹3 세계로 스테이킹 수익 쌓고, 우리에게 제일 중요한 건 쿠퍼폰을 달고서 부자가 되는 길 외키뿐이다. 그래서 우리 다운님들 이제 다 끝났습니다. 그래서 오늘 쭉 설명드렸던 내용들을 요 파일을 꼭 다운로드 받으셔서 반복 학습해보시고, 오늘 제가 이렇게 강의했던 내용을 또 다시 편집을 해서 유튜브에 또 올려드릴 거예요. 이게 아마 제가 6개월 전, 7개월 전에 올려드리고 요번에 새로 올려드리는 거다 보니까 요거 보시면서 좀 제대로 공부해보시고, 재원 아까 1.0, 2.0, 3.0에 대한 공부, 이거 안 하면 투자할 자격 없고 돈 벌 자격 없다. 1.0, 2.0, 3.0 여기 2.0에 딱 클릭하시면 다 볼 수 있습니다. 언제든지 똑같이 저기 있지만 여기 또 나와요. 제가 그래서 반복학습만큼 좋은 거 없고, 우리 모두가 이 디파이라고 하는 제대로 된 재원을 공부해서, 그래서 1대1의 담보 주도라고 말씀을 드렸던 건 정말 이해하기 쉽게끔 10분 영상 만들어 놨으니까요. 여기 계신 모두가 외키를 통해서 나와 본인의 가족의 역사를 바꿀 수 있는 그런 우리 다운님들이 되길 바라며 오늘 설명 마치겠습니다. 수고하셨습니다.